رکاوٹیں ہیں جو ڈالی جا رہی ہیں، جس طرح ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے امیدواران کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، جس طرح انہیں دھمکایا جا رہا ہے، جس طرح پولنگ ایجنٹس کو غائب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، خان صاحب کا پیغام ہے کہ آپ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ حوصلے سے الیکشن لڑیں، اور قوم سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 8 تاریخ کو گھر سے نکلیں اور جا کے اپنا ووٹ پی ٹی آئی کے امیدواران کو دیجیے گا، اور یقین کیجیے گا کہ ان کا ووٹ کا پراپر کاؤنٹ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ بعد میں جو ہے وہ تبدیل کر دیے جائیں۔ تو یہ قوم کے لیے میسج ہے عمران خان صاحب کا کہ آپ بھرپور حصہ لیں۔ وہ کراس ایگزامینیشن چل رہا ہے کمپلیننٹ کا۔ اچھا حامد خان صاحب، کل جب بشرا بی بی کو جیل میں یہاں پر لایا گیا تو رات کو ہمیں پتہ چلا کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی کی جا رہی ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی تھے، ان کی درخواست پر ان کو بنی گالہ جو ہے سب جیل قرار دے کر شفٹ کیا گیا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے وہاں ہائی کورٹ میں آئی تھی، جو ہم کیسز فائل کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور انہوں نے مجھ سے بات ہوئی تھی میرے سے کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ بالکل آنریبلی جا کے اپنے آپ کو یہاں اڈیالہ پیش کریں اور آپ گرفتاری قبول کریں، اور انہوں نے اسی طرح بحوصلہ سیدھے وہ بنی گالہ کی طرف گئی تک نہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے بعد سیدھی یہاں آئی ہیں اور اپنی گرفتاری پیش کر دی، ایک بڑے آنریبل طریقے سے، باعزت طریقے سے۔ یہ اس کے بعد اس حکومت کے فیصلہ ہے کہ انہیں وہ سب جیل قرار دیا اور ان کو وہاں لے گئے، اس میں بشرا بی بی صاحب کا کوئی تعلق نہیں۔ آج 1 فروری ہے اور اس وقت ٹائم ہوا جاتا ہے 11:30 بجے۔ تو 1 فروری کو 11:30 بجے ٹھیک 10 منٹ پہلے سائفر کیس کا 77 صفحوں پہ مشتمل فیصلہ جج ابو اسناد ذوالقرنین صاحب نے آج فائنلی فیصلہ سنایا ہے۔ اس سے پہلے افواہ تھی، سننے میں آیا تھا کہ 10 سال سزا دی گئی ہے۔ قانون میں ایسا نہیں ہوتا، کرمنل کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی وقت ملزم کو اگر سزا سنائی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں فیصلہ تھمایا جاتا ہے، اس کو وجہ بتائی جاتی ہے، اس کو ریزنز دی جاتی ہیں۔ یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے سیکشن 367 سی آر پی سی کی، جس کو جج صاحب نے اس کو بھی وائلیٹ کیا کہ سزا تو بتا دی مگر وجہ نہ بتائی کہ میں کن وجوہات کی بنا پر سزا دے رہا ہوں۔ جلدی کس بات کی تھی، آج فیصلہ دے دیتے۔ ہر کرمنل کیس میں ایسا ہوتا ہے، بحث مکمل ہونے کے بعد 1-2 دن ججز ایویڈنس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پریز کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی فائنڈنگز اور اپنی ریزنز دیتے ہیں۔ مگر جج صاحب نے اس دن جلدی میں 342 کا بیان ابھی چل ہی رہا تھا تو 10 سال سزا سنا دی، مگر فیصلہ لکھنے میں ان کو دقت ہوتی رہی۔ بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ایویڈنس اور جو شہادت ریکارڈ ہوئی ہے شاید وہ 77 صفحوں پر نہ ہو، مگر جج صاحب نے 77 صفحے لکھے ہیں کیونکہ ان کو لکھنے میں ایفرٹ کرنی پڑی اور جسٹیفائی کرنا پڑا ہے کہ وہ سزا کیوں دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سرکار کی گواہوں کی شہادت شاید 30-35 صفحوں سے اوپر نہ ہو۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ میں نے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کیے ہیں، یہ غلط بیانی ہے۔ جج صاحب نے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کو، ڈائریکشن کو، گائیڈ لائنز کو کہ یہ کیس کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، اس کو اوپنلی فلاؤٹ کیا انہوں نے۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے اس اقدام سے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان اور یو ایس کے تعلقات کب اور کس طرح اور کس سٹیج پر ڈیمیج ہوئے، اور عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملک کے مفاد کے اگینسٹ دشمن ملک کے ساتھ، کون سا دشمن ملک جس کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، کون سا دشمن ملک جس کے ساتھ یہ سائفر ڈاکیومنٹ شیئر کیا ہے،
ये वो बताने से कासिर रहे हैं। मैं आपको पहले भी 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ, वो वैसे एक जुमला निकल गया मगर हम उस जुमले को ओन करते हैं कि साइफर के मुकदमे में अगर 10-10 साल सज़ा सुनाई गई है तो वो 10 सेकंड में कैसे ये फैसला, कैसे ये कन्विक्शन क्वाश होगी? बिल्कुल होगी। उसकी वजह है कि अक्सर हम वकला अपील में, एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन में हम एविडेंस और शहादत पढ़ के बरियत लेते हैं। ये वो केस होगा जिसमें हमें एविडेंस नहीं पढ़ना, हमने ट्रायल कोर्ट के इंटरम ऑर्डर्स पढ़ने के जज साहब ने किया क्या है, जज साहब का कॉन्डक्ट क्या रहा, जज साहब ने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया। एक होती है मेला फीडे, एक होती है अल्टीरियर मोटिव, एक होता है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। जज साहब ने जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल की है वो तमाम हदें, तमाम लिमिट्स क्रॉस कर गई है। उनको पहले भी 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तनबीह की, उनको दुरुस्त किया और उन्हें बताया कि आप का जो एविडेंस है वो तमाम का तमाम कलदम, आपका प्रोसीजर गलत, आपने मीडिया को बाहर निकाला। आखिरी 3 दिन के आपको एक दफ़ा फिर हकाइक बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले हफ्ते जुमे को क्या हुआ। 26 तारीख को 2 नौजवान वकला को अपॉइंट कर दिया गया अचानक से कि इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब की ये पैरवी करेंगे। 27 तारीख को 10-12 घंटे की तैयारी से 2 नौजवान वकला, जिनमें से एक का नाम हजरत यूनुस है, वो तशरीफ लाते हैं और वो जिरा करनी शुरू कर देते हैं। अहम गवाह जिनमें शामिल हैं आजम खान साहब, एम्बेसडर साहब, आईओ, ना सिर्फ ये 25 गवाह, ये 2 नौजवान वकला एक के बाद एक सवाल पूछ के, बगैर तैयारी के, बगैर फाइल के, बगैर इंस्ट्रक्शंस के ये जिरा करते रहे, रात तक करते रहे, कोर्ट आवर्स के बियॉन्ड करते रहे। 3:30 बजे कोर्ट टाइम खत्म हो गया, शायद वो सुबह 3:30 बजे तक करते रहे। 12 बजे तक 342 का बयान रिकॉर्ड होता है और जब इमरान खान साहब के वकला आकर अंदर बैठ भी जाते हैं तो बैठकर हमने सबसे पहले जज साहब को एक दरखास्त पेश की बड़े अदब से, और उस दरखास्त का मतन ये था कि आप बराए मेहरबानी इस केस से अब आप अलहदा हो जाएं। आप अब जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी से भी बात बहुत आगे निकल चुकी है, मुनासिब है कि आप ये केस ना करें। तो जज साहब ने फैसला ये किया कि वकील यानी हम केस नहीं करेंगे, वो रहेंगे। तो निकाला गया वकला को, जज साहब रहे, सरकार रहे, उनकी मर्जी के गवाह रहे, उनकी मर्जी की शहादत रही और उनकी मर्जी के डिफेंस विटनेसेस रहे। निकले केस से तो इमरान खान के वकील निकले, बाकी सब अंदर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला, ये बहुत अनफॉर्चुनेट फैसला है। इसको मैं फैसला भी मानने, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं, मेरा जहन मानने को तैयार नहीं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के पास भी बड़ी टाइमली दस्तक दी। आज से 3 दिन से हम दस्तक दे रहे हैं कि हमें सुन लें, इन जज साहिबान को रोक दिया जाए। जो 2 दिन में 2 फैसले सुना गए। जज बशीर अकाउंटेबिलिटी में फैसला सुना गए 14 साल का, वो भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट करके गए और जज अबू असनाद भी फटाफट केस कर गए। हम टाइमली हाई कोर्ट गए थे मगर हमारी सुनवाई अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। ये वकला का किरदार खत्म हुआ है इन केसेस में। हमारा राइट टू प्लीड, हमारा राइट टू डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर मुल्जिम का भी, हर वकील का भी दिफा का। तो ये जो स्ट्राइक ऑफ हुआ है, ये जो एक्शंस हुए हैं अडयाला जेल में, मेरे बैकग्राउंड में, ये वकला की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। ये वकला के इस लीगल प्रोफेशन, इस नोबल प्रोफेशन पे इसने सवाल उठा दिया है कि क्या इस प्रोफेशन में अब वकला का कोई किरदार रह गया है, कोई राइट टू डिफेंस रह गया है पीछे। तो तमाम की तमाम हदें जो हैं वो इस केस में जो है वो पार कर दी गई हैं। हम बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि जब ये तमाम मामलात और आपकी तवज्जुह से जब ये हमारे इस ट्रायल में होने वाली इलीगैलिटीज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनविटनेस्ड, अनप्रेसिडेंटेड एक्शंस condemnable and objectionable of the trial judges, इन जजेस के खिलाफ भी
कार्रवाई होनी चाहिए, इन जजेस के खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंटरम ऑर्डर्स देखें आप भी, फैसला ना देखें, फैसले में कुछ नहीं लिखा हुआ। आपने देखना है इंटरम ऑर्डर्स कि ये केस जल्दी से कंक्लूड कैसे हुए हैं, शुरू होते ही कंक्लूड हो गए, कौन सी ताखीर। दोनों केसेस जनवरी में आगाज हुए थे और जनवरी में ही कंक्लूड कर दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि साइफर का केस 10 सेकंड वाला है और तोशा खाना का केस 14 सेकंड वाला है। मैंने आपको वजूहात सारी अपने आज की इस प्रेस टॉक में बता दी। नेक्स्ट प्लान आपका क्या है? दूसरा ये बताएं कि हाई कोर्ट की तरफ आप गए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे, साइफर का भी और तोशा खाना का भी, मगर आज इत्तेफाक से चीफ जस्टिस साहब रुखसत पे चले गए हैं, छुट्टी पे हैं, तो तमाम लिस्ट मनसूख हो गई है जिसमें इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे। हमारा राइट है, आज फैसला आया है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लीगल टीम हामिद खान साहब की सरबराही में काम कर रही है इस वक्त। मेरी जिम्मेदारी है अपील तैयार करने की, अपील तैयार होगी और बहुत टाइमली हम एंटर करेंगे और वो अपील चीफ जस्टिस साहब से भी शेयर करेंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, और साथ ही साथ उसको आप भी देखेंगे कि हम उसमें क्या नुकात उठाते हैं कि ये केसेस कैसे कंक्लूड हुए हैं। जैसे जज साहब ने 70 सफ़े लिखे हैं, हम भी अपने हालात और इस केस के मुकम्मल वाक़यात वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि